Now we are going to see a very important topic of our second unit, that is evaluation of an arithmetic expression. Arithmetic expression எப்படி நம்ம evaluate பண்ண போகிறோம், அதில் நாம் பார்க்க போகிற ரெண்டு டாபிக் என்னென்னா conversion of an infix expression into postfix expression and evaluation of postfix expression. அதில் ஃபஸ்ட்டு கன்வர்ஷன் ஆஃப் இன்ஃபிக்ஸ், இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி இன்ஃபிக்ஸை போஸ்ட்ஃபிக்ஸை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறது நம்ம பார்த்தாச்சு. பட் அல்காரிதம் வைஸ் எப்படி அது ஒர்க் ஆகுதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஹவு த கம்ப்யூட்டர் இஸ் கோயிங் டு பி evaluate, how to convert and how to evaluate. Now this is an actual algorithm for infix expression into postfix expression. Before getting to the example, I would like to say few things about this one algorithm. First step and the second step is common for any expression. எந்த எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்தாலும் க்ளோஸ் பெராந்திசிஸை எண்ட் ஆஃப் தி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனில் ஆட் பண்ணணும், ஓப்பன் பெராந்திசிஸை ஸ்டாக்கில் ஆட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரெண்டு காமன் ரூல். இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு செஞ்சுட்டு தான் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ்க்குள்ளே போகணும். ஸ்டெப் 3 இஸ் தி ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் கன்வெர்ட்டிங் தி இன்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன் இன்ட்டு போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் நோட்டேஷன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆர் 4 கேசஸ் ஆர் தேர். கேஸ் 1 வந்து ஓப்பன் பெராந்திசிஸ், கேஸ் 2 வந்து ஆப்பரண்ட், கேஸ் 3 வந்து க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ், கேஸ் 4 வந்து ஆப்ரேட்டர். இது என்ன சார் 4 கேஸ்னு கேட்டிங்கன்னா, எந்த ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதில் 4 பாசிபிலிட்டிஸ் தான் இருக்குது. ஒன்று ஆப்ரேட்டராக இருக்கலாம், செகண்டு ஆப்பரண்ட்டாக இருக்கலாம், தேர்டு ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் இருக்கலாம், ஃபோர்த்து க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ். இந்த 4 ஆப்ஷன் தான் பாசிபிள் இன் எனி இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ அப்போ க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும், ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் இருந்தால் என்ன பண்ணணும், ஆப்ரண்ட்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ டோன்ட் பிளைண்ட்லி மெமரைஸ் திஸ் அல்காரிதம். பிஃபோர் writing this algorithm, better understand with the support of one example what we are going to discuss in the next section. Now we see how to convert the infix expression into postfix expression. This is one of the very important application of a stack. We already discussed what is infix expression, what is prefix expression, what is postfix expression. Now we just take one infix expression, for example a plus b minus c, like this. This is our infix expression. Why this is infix expression? Because the operator is in between the operands. Similarly, this is an operator in between this operand and the total expression. So that's why this is a infix expression. Now what is our purpose? We are going to convert into postfix expression. So what is the equivalent postfix expression for this? That is parenthesis. This is the highest priority. So how we can convert? What is the postfix expression for this b minus c? Because this is going to be evaluated first, then only this addition is going to be taken place. Whenever we go for conversion from infix to postfix or infix to prefix, the first objective we have to prioritize the operator. That is, which operator is going to be performed first. So in this expression we already know parenthesis is the highest priority. So obviously minus is going to be taken place first. So this is first, then only this addition is going to be performed. So if you once prioritize, then our purpose will be 50% over. Now what we are going to do, first this b minus c is going to be converted into postfix. So we already seen what is postfix, operator next to the operand. So how we can convert this? B, c, then minus. This is postfix expression for b minus c. Now we go for the second part, plus. What this plus is going to do? A is added with this total expression. This total expression is represented here. Now we are going to a plus this. So how we can write in the postfix? A, this, then plus. Because I think now you clearly understand what is the postfix expression of the infixed. Now with the help of this algorithm, we are going to see how this infix can be converted into postfix by using the
stack. Now we see how to convert this infix expression into postfix expression by using this algorithm. You just see the algorithm one by one step. First step, what is given? Add close parenthesis to the end of the infix expression. So this is our infix expression. What it is said? Add close parenthesis. So we have to add close parenthesis at the end of the infix expression. In our infix expression oda end la oru close parenthesis add பண்ணுங்க அப்படிங்கிறது நம்மளோட step 1. Okay, what is step 2? Push open parenthesis on the stack. இப்போ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம டேபிள் வித் 3 காலம்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் காலம் வந்து இன்ஃபிக்ஸ் கேரக்டர் ஸ்கேண்ட், ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா this is a stack, third one is postfix expression. ஸோ இதுதான் அந்த ஸ்டாக்கை யூஸ் பண்ணி எப்படி என்னோட இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை postfix எக்ஸ்பிரஷனை கன்வெர்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ as for our step 2, push open parenthesis onto the stack. ஸோ அப்போ ஓப்பன் பேராந்திசிஸை ஸ்டாக்கில் புஷ் பண்ணுங்க அப்படிங்கிறோம். ஸோ திஸ் இஸ் அவர் ஸ்டெப் 2. ஸோ ஸ்டெப் 3 தான் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டெப் 3ல தான் இருக்குது. அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா 4 கேசஸ் சொல்லியிருப்பாங்க. இஃப் ஓப்பன் பேராந்திசிஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், க்ளோஸ் பேராந்திசிஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், அதே மாதிரி ஒருவேளை ஆப்பரண்ட் என்கவுண்டர் ஆனால் என்ன பண்ணணும், ஆப்ரேட்டர் என்கவுண்டர் ஆனால் என்ன பண்ணணும், 4 இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. அதாவது என்னென்னா, ஜென்ரலாக ஒரு இன்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வாட் ஆர் ஆல் பாசிபிலிட்டிஸ்? ஒன்று, ஆப்பரண்டாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. செகண்ட், ஆப்ரேட்டராக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. தேர்ட், ஓப்பன் பேராந்திசிஸாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. அட் லாஸ்ட், க்ளோஸ் பேராந்திசிஸாக இருக்கிறதுக்கு பாசிபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ ஒன்லி 4 பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். ஒன்று, இட் மே பி அன் ஆப்பரண்ட், ஆர் இட் மே பி அன் ஆப்ரேட்டர், ஆர் இட் மே பி a open parenthesis, or it may be a closed parenthesis. Only 4 possibilities are there. இதை ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா the algorithm will be very easy to remember. இப்போ அதுக்கு 4 கண்டிஷன். இதுவாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், ஓப்பன் பேராந்திசிஸாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், க்ளோஸ் பேராந்திசிஸாக என்ன பண்ணணுங்கிறது சொல்லியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷனில் வாட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இன்ஃபிக்ஸ் கேரக்டர்? ஏ. தட் இஸ் இன்ஃபிக்ஸ் கேரக்டர் ஸ்கேண்ட் வந்து ஏ. இப்போ இது ஆப்ரேட்டரா, ஆப்பரண்டா, அல்லது ஓப்பன் பேராந்திசிஸா, க்ளோஸ் பேராந்திசிஸ்? இட் இஸ் அன் ஆப்பரண்ட். இப்போ ஆப்பரண்ட்டுக்கு அவங்க என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க? If an operand is encountered, add it to the postfix expression. That is step 3ல infix character scan பண்ணது ஒருவேளை ஆப்பரண்டாக இருந்தால் அதை postfixல எழுதிக்குங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்போ வாட் இஸ் மை ஆன்சர்? A in the postfix. So stackல there is no change. So the next character scanned is plus, which is coming under the operator category. Operator what is the condition? If an operator x is encountered, xங்கிறது இந்த இடத்துல என்ன காமனாக சொல்கிறோம், ஆப்ரேட்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அல்காரிதத்தில் எக்ஸ்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸாம்பிள் இட் இஸ் ப்ளஸ். ஒருவேளை என்கவுண்டர் ஆனால் வாட் வி ஹாவ் டு டூ? ரிப்பீட்டட்லி பாப் ஃப்ரம் த ஸ்டாக் அண்ட் ஆட் ஈச் ஆப்ரேட்டர் which has same precedence or a higher precedence than x. இதுதான் வந்து இருக்கலே வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப். கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ணுற ஸ்டெப்பும் இதுதான். மற்ற ஸ்டெப்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அதாவது வந்து ஒரு ஆப்ரேட்டர் நீ உள்ள என்கவுண்டர் ஆச்சுன்னா, ஒரு ஆப்ரேட்டரை ஸ்கேன் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் பண்ண வேண்டியது ஸ்டாக்கில் இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் வந்து போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணுங்கள். சப்ஜெக்ட் டு கண்டிஷன் ஸ்டாக்கில் இருக்கிற எந்தெந்த ஆப்ரேட்டருக்கெல்லாம் இப்போ புதுசாக வர ஆப்ரேட்டரோட ஈக்குவல் ப்ரெசிடென்ஸாவோ அல்லது ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸாவோ இருந்தால் இங்கே மூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போ இஸ் தேர் எனி ஆப்ரேட்டர் இன் ஸ்டாக் ஆஸ் ஆஃப் நோ? நோ ஆப்ரேட்டர் இஸ் தேர். அப்போ ஆப்ரேட்டர் எதுவும் ஸ்டாக்கில் இல்லை. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? அதில் பி பார்ட் கொடுத்துருக்காங்க, புஷ் த ஆப்ரேட்டர் எக்ஸ் டு த ஸ்டாக். அதாவது இந்த ஆப்ரேட்டரை ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு. அதாவது என்ன இதுக்கு அர்த்தம்னா, ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் சில ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருந்து அந்த ஆப்ரேட்டரோட ப்ரெசிடென்ஸ் வந்து புதுசாக வர இந்த ஆப்ரேட்டரை விட ஹையராகவோ அல்லது ஈக்குவலாகவோ இருந்தால் அந்த ஆப்ரேட்டரை நீ முதல்ல போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆப்ரேட்டரை ஸ்டாக்குக்கு கொண்டு வா அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஸ்டெப்.
பட் இந்த எக்ஸாம்பிளில் there is no operator in stack. A பார்ட் வந்து நமக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது, B பார்ட் மட்டும் தான் அப்ளிகபிள். அந்த ஆப்ரேட்டர் ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ண சொன்னாங்க, மூவ் பண்ணியாச்சு. ஸோ அப்போ போஸ்ட் ஃபிக்ஸில் ஸ்டில் இட் இஸ் A. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஆப்ரேட்டர் இஸ் ஓப்பன் parenthesis, that is A plus is over. Next operator is, that is parenthesis, open parenthesis. What is we have to do? If a open parenthesis is encountered, push it into the stack. Stackல என்ன இருக்கு? Open parenthesis plus இருக்கு. இது push it into the stack அப்படின்னா இது இங்கே வந்து postfixல still it is A. What is the next operator? B. So if it is an operand என்ன பண்ணணும்? If an operand is encountered, add it to the postfix expression. So அப்ப stackல still it is A, it is B. Postfix expression add பண்ணியாச்சு. Next minus. So minus is once again it is an operator. What is the condition? If any operator is available in the stack whose priority is higher or equal to this minus இருந்தா, that should be moved to the postfix, then this minus should be moved to the stack அப்படிங்கிறது condition. இப்போ இங்கே பார்த்தோம்னா ஏதாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குதா? ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குதுன்னா ஸ்டாக் ஃபுல்லும் பார்க்கக்கூடாது, இந்த கடைசியாக இருக்கிற ஓப்பன் பெராந்திசிஸ்க்கு அப்புறமா ஏதாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கான்னு தான் நம்ம செக் பண்ணணும். இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி ப்ளஸ் இருக்குது, அதனால் இது மைனஸ் மைனஸ் செக் பண்ணக்கூடாது. இந்த ஓப்பன் பெராந்திசிஸ்க்கு அப்புறமா ஏதாவது ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குதா? எதுவுமே இல்லை. அப்போ there is nothing to move from stack to postfix, only we just move this minus into the stack. Still it is A, B. Then what is the next operator? It is C. Next character. Now as far the operand is concerned, we have to move into the postfix ko move pannom. So open parenthesis plus open parenthesis minus A, B, C. Operand idhula romba easy na, operand ah irundha postfix ku move பண்ணிரு. ஓப்பன் பெராந்திசிஸாக இருந்தால் ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ணிடணும். ஆப்ரேட்டராக இருந்தால் ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் ஏதாவது ஆப்ரேட்டர் வித் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆர் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி இருந்தால் அந்த ஆப்ரேட்டர் முதல்ல போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் மூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ரேட்டர் ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்குறோம். வாட் இஸ் த நெக்ஸ்ட் ஒன்? க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ். க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன் சொல்லியிருக்காங்க? இஃப் ஏ க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ் இஸ் என்கவுண்டர்ட், ரெண்டு ஸ்டெப் கொடுத்துருக்காங்க. ஒன்று, ரிப்பீட்டட்லி பாப் ஃப்ரம் ஸ்டாக் and add it to the postfix expression until a open parenthesis is encountered. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்? whenever close parenthesis ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஸ்டாக்கில் அப் டு ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் வரைக்கும் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் வந்து போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அப்போ இது ஓப்பன் பெராந்திசிஸ், க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ் என்கவுண்டர் ஆகிருக்கு. அப் டு ஓப்பன் பெராந்திசிஸ்னால் எது? அப் டு ஓப்பன் பெராந்திசிஸ்னால் இது தான். அது வரைக்கும் இருக்கிற எல்லாத்தையும் இங்கே மூவ் பண்ணு, எல்லா ஆப்ரேட்டரும். அப்போ இப்போ மீதி என்ன இருக்கும்? ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் ப்ளஸ் தான் இருக்கும். இதில் மைனஸுங்கிறது இங்கே மூவ் ஆயிடும். ஸோ ஏ, பி, சி மைனஸ். இந்த பெராந்திசிஸை கொண்டு போகக்கூடாது. நம்ம we already discussed in the introduction part, only in infix expression ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ்லாம் இருக்கும். போஸ்ட்ஃபிக்ஸ்லையும் ப்ரீஃபிக்ஸ்லையும் ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ்னு ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. ஸோ அதனால் இந்த ஓப்பன் பெராந்திசிஸ்லாம் இங்கே மூவ் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ வாட் நெக்ஸ்ட்? அனதர் க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ். ஸோ க்ளோஸ் பெராந்திசிஸ்க்கு என்ன கண்டிஷன்? அன்டில் ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் வரைக்கும் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ்லாம் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் நம்ம போஸ்ட்ஃபிக்ஸ்க்கு மூவ் பண்ணணும். ஸோ அப்போ அன்டில் ஓப்பன் பெராந்திசிஸ் என்னென்னலாம் ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்குது? இப்போ ப்ளஸ் மட்டும்தான் இருக்குது. ஸோ ஏ, பி, சி மைனஸ் ப்ளஸ். So we got the answer. நம்ம இப்போ ப்ரீவியஸ் பார்த்தோம் இல்லையா? A plus B minus C, what is the answer? A, B, C minus plus. Now we see one more example of converting an infix expression into postfix expression. For converting infix into postfix, we have to draw this table with 3 columns. One is infix character scanned, this is the first column. Second one is stack, and third part is postfix expression. So this is my original infix expression. This is an example from the book.
in previous university examination also the same expression is given for converting the infix into postfix. Now let me see this conversion with the support of an algorithm. As I said earlier, what is our first step? We have to add the close parenthesis at the end of the given infix expression. In the infix expression oda end la oru close parenthesis add பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஸ்டெப் 1. புஷ் தி ஓப்பன் parenthesis onto the stack. ஸோ திஸ் இஸ் ஸ்டெப் 1 and this is step 2. இதில் the first column infix character scanned என்னன்னா in the given expression there are several characters are involved, a minus open parenthesis b slash c etc up to h and close parenthesis. We have to scan one by one. இதில் இருக்க ஒவ்வொரு கேரக்டரை எடுத்து நான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேங்க தான் இவன் வந்து இன்ஃபிக்ஸ் கேரக்டர் ஸ்கேண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாக் வந்து இதை நம்ம இப்போ பார்க்குறதே வந்து அப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஸ்டாக். இது ஸ்டாக் மூலமாக how we are converting this infix expression into final postfix expression. Okay, so our first step is over. Just open close parenthesis is added at the end of infix expression. Second step is over. Push open parenthesis onto the stack. Now we get into the actual part of converting infix into postfix. ஸோ நம்ம முன்னே இல்லை டோட்டலாக பார்த்தாச்சு, நம்ம கொஞ்சம் குயிக்காக இது பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேரக்டர் ஏ அப்படிங்கிறது என்னோடய ஃபஸ்ட்டு கேரக்டர் ஆஃப் தி எக்ஸ்பிரஷன். ஸோ ஏ இப்போ ஏங்கிறது என்ன நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லணும். தெர் ஆர் 4 பாசிபிலிட்டிஸ் ஆர் தேர். 1 இட் மே பி அன் ஆப்பரண்ட், 2 இட் மே பி அ ஆப்ரேட்டர், 3 இட் மே பி அ ஓப்பன் parenthesis, 4 இட் மே பி அ க்ளோஸ் parenthesis. இப்போ ஆப்ரண்ட், இப்போ ஏங்கிறது ஆப்ரண்ட். ஆப்ரண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ண சொல்லியிருந்தாங்க, டைரக்ட்லி மூவ் இட் இன் டு தி போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு மூவ் பண்ண சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ ஸ்டாக்கில் தெர் இஸ் நோ சேஞ்ச் அட் ஆல். செகண்ட் மைனஸுங்கிற ஆப்ரேட்டர். மைனஸுங்கிற ஆப்ரேட்டர் வந்தால் என்ன சொன்னாங்க, whenever operator is encountered we have to check is there any operator in the stack. If there is any operator in the stack, at the time what we have to do, that operator is having higher precedence or equal precedence to the new operator, that operator should be moved it onto the postfix expression, then this new operator should be push it onto the stack. If there is no operator already available in stack, we can directly move this operator onto the stack க்கு மூவ் ஆயிரும். இது மட்டும்தான் நீங்கள் ஞாபகம். ஸோ மைனஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் ஏதாவது ஆப்ரேட்டர் இருக்கா, இல்லை. ஸோ அப்போ directly move it into the stack. There is no change in postfix expression. Now open parenthesis. Open parenthesis க்கு what is the rule, directly move it into the stack க்கு மூவ் பண்ணணும், push it onto the stack. ஸோ ஸ்டாக்கு புஷ் பண்ணிட்டோம். ஆல்ரெடி ஓப்பன் parenthesis மைனஸ் இருக்குது. now push it onto the stack இது வந்துடும். இதில் தான் பார்க்கணும். push it onto the stackனா என்ன, it is added at the top of the stackல ஆட் ஆயிரும். இது ஓப்பன் parenthesis மைனஸ் மறுபடியும் ஓப்பன், இது டாப். A there is no change. Now B ஆப்பரண்டாக இருந்தால் என்ன பண்ணணும், directly move it into the postfix expression. There is no change in stack. Then slash. இப்போ இந்த ஆப்ரேட்டர் நான் மூவ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணணும், அதில் ஸ்டாக்கில் ஏதாவது ஆப்ரேட்டர் இருக்கான்னு பார்க்கணும். இந்த இடத்துல யூ ஹாவ் டு கிளியர்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட், இதில் ஆப்ரேட்டர் பார்க்கணுன்னே எல்லா ஆப்ரேட்டரும் பார்த்துடக்கூடாது. அன்டில் தி ஓப்பன் parenthesis, இந்த ஆப்ரேட்டரை கொண்டு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே ஆப்ரேட்டர் செக் பண்ணணும்னா எது வரைக்கும் செக் பண்ணால், ஓப்பன் parenthesis வரைக்கும் தான் ஆப்ரேட்டர் இருக்குதா இல்லையான்னு செக் பண்ணணும். இஸ் there any operators there? No. ஸோ அப்போ this slash is move it into the ஸ்டாக்குக்கு மட்டும் மூவ் பண்ணிவிட்டு இதில் there is no change. இப்போ C, it is an operand. அப்போ directly move it into the postfix expression. There is no change in the stack. Now plus. ப்ளஸ்ஸுங்கிறது ஆப்ரேட்டர். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், we have to check the stack. ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் இந்த நியூ ஆப்ரேட்டரை விட ஹையர் ப்ரெசிடென்ஸ் அல்லது ஈக்குவல் ப்ரெசிடென்ஸாக இருந்தால் திஸ் ஆப்ரேட்டர் ஷுட் பி ஃபஸ்ட் மூவ் இட் இன் டு தி போஸ்ட்ஃபிக்ஸ், தென் ஒன்லி திஸ் ப்ளஸ் வில் பி ஆடட் இன் டு தி ஸ்டாக் அப்படின்னு தான் நம்ம ரூல்ஸில் பார்த்தோம். இப்போ இது ப்ளஸ். ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் அப் டு ஓப்பன் parenthesis வரைக்கும் ஏதாவது ஆப்ரேட்டர் இருக்கா, இருக்குது. ஸ்லாஷ். whether the slash is what is the priority of slash over plus? Slash is having highest priority than plus. அப்போ நம்ம ரூல்ஸ் படி இந்த ஸ்லாஷ் என்ன பண்ணணும், ஃபஸ்ட்டு மூவ் இட் இன் டு தி போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷன், தென் திஸ் ப்ளஸ் வில் பி மூவ் இட் இன் டு தி ஸ்டாக். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்லாஷ் வந்து என்ன பண்ணணும், போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணிவிட்டு தென் ஓன்லி திஸ் ப்ளஸ் வில் பி மூவ் இட் இன் டு தி ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ணணும்.
இதை மட்டும் தெளிவாக பார்த்துட்டு then you just go to the algorithm. கண்டிப்பாக you can clearly understand. Now next is open parenthesis, directly move it into the stack. There is no change in postfix expression. Then D, it is an operand, directly move it into the stack. There is no change in the stack. Percentage, already is there any operator until the open parenthesis? No operator, so I just move it into the stack. There is no change in postfix. Then operand, directly move it into the postfix expression. There is no change in the stack. Star, it is an operator. Operator வந்து என்ன பண்ணணும்னு சொன்னோம், முதல்ல போய் until open parenthesis வரைக்கும் ஏதாவது ஆப்ரேட்டர் இருக்கான்னு முதல்ல பார்க்குறோம். Now it is percentage symbol. இந்த percentage இந்த ஸ்டாருக்கும் ப்ரியாரிட்டி செக் பண்ணுறோம். இந்த ஆப்ரேட்டரோட ப்ரியாரிட்டி ஒருவேளை இந்த ஆப்ரேட்டரை விட ஹையஸ்ட் ப்ரியாரிட்டி அல்லது ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டியாக இருந்தால் this should be move it into the postfix, then the star will be move it into the stack. Sorry, இந்த இடத்துல வந்து என்ன, this is wrong, இது வரக்கூடாது. ஏன்னா once the star percentage is already move it into the postfix expression, so this is not here. Okay, so the star will be move it into the percentages, move it into the postfix, star will be move it into the stack. Now F, it is an operand, directly move it into the postfix expression. There is no change in the stack. Now close parenthesis. Close parenthesis, whenever the close parenthesis is encountered until the open parenthesis in the stack, all the operators should be move it into the postfix expression அப்படின்னு தான் ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க. இப்போ இது க்ளோஸ் பேராந்திசிஸ். அப்போ ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டாக்கில் இது தான் இருக்கு இல்லையா, இதில் அப் டு ஓப்பன் பேராந்திசிஸ் வரைக்கும் என்னென்ன ஆப்ரேட்டர்ஸ் இருக்கோ அது எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் நான் வந்து போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணிடணும். மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அப்படியே டைரெக்டாக இதில் இருக்க அப்படியே கொண்டு போகக்கூடாது, லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட். ஸோ லாஸ்ட்டாக வந்து ஸ்டார் இருக்குது, இதில் ஒரே ஒரு ஆப்ரேட்டர் இருக்கனால ஐ கேன் டைரக்ட்லி மூவ் இட் இன் டு தி போஸ்ட்ஃபிக்ஸ். இந்த ஸ்டார் வந்து இங்கே போயிடும். அப்போ திஸ் இஸ் மை நியூ ஸ்டாக், திஸ் இஸ் மை நியூ எக்ஸ்பிரஷன். நவ் வாட் தட் இஸ் ஸ்லாஷ். ஸ்லாஷுங்கிற ஆப்ரேட்டர் இட் இஸ் அன் ஆப்ரேட்டர். அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், ஆல்ரெடி ஸ்டாக்கில் வாட் ஆர் ஆல் த ஆப்ரேட்டர்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் அப் டு ஓப்பன் பேராந்திசிஸ்னு பார்க்கணும். there is only one operator, plus is having low priority than slash. அப்போ இதை இங்கே மூவ் பண்ணக்கூடாது. பட் இந்த ஸ்லாஷை மட்டும் என்ன பண்ணணும், we just move it to our stack. அப்போ என்னோடய எக்ஸ்பிரஷன் இப்படி வந்துடும். there is no change in the postfix expression. Now G, it is an operand, directly move it into the postfix expression. there is no change in the stack. close parenthesis, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி க்ளோஸ் பேராந்திசிஸ் வந்து என்ன பண்ணணும், அப் டு ஓப்பன் பேராந்திசிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணணும். போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே ப்ளஸ்ஸு ஸ்லாஷ் இருக்கிறனால ப்ளஸ்ஸு ஸ்லாஷ்னு எழுதக்கூடாது. முதல்ல லாஸ்ட் இன் ஃபஸ்ட் அவுட் சொன்னோமா, அப்போ லாஸ்ட் இன் எது, ஸ்லாஷ். இந்த ஸ்லாஷ் தான் முதல்ல போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ப்ளஸ்ஸு வந்து போஸ்ட்ஃபிக்ஸுக்கு மூவ் ஆகும். ஸோ அதனால் இங்கே வந்து முதல்ல இந்த ஸ்லாஷ் மூவ் ஆயிரும், அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளஸ் மூவ் ஆகும். தென் ஸ்டார். ஸ்டார் வரப்போ என்ன பண்ணணும், ஆல்ரெடி இருக்கிற எக்ஸ்பிரஷனில் இருக்கிற ஆப்ரேட்டர் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆர் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டியான்னு பார்க்குறோம். நோ, மைனஸ் இஸ் நாட் ஹையர் ப்ரியாரிட்டி ஆர் ஈக்குவல் ப்ரியாரிட்டி, ஸோ இட் இஸ் லோ ப்ரியாரிட்டி தென் ஸ்டார். ஸோ என்ன பண்ணுறோம், இந்த ஸ்டாரை ஸ்டாக்குக்கு மூவ் பண்ணிடுறோம். தென் எக்ஸ்பிரஷனில் எந்த சேஞ்சஸுமே இல்லை. தென் H, it is an operand, directly move it into the postfix expression. there is no change in the stack. now close parenthesis, அப் டு ஓப்பன் பேராந்திசிஸ் வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா ஆப்ரேட்டரையும் நம்ம அவுட் தட் இஸ் போஸ்ட்ஃபிக்ஸ் எக்ஸ்பிரஷனை மூவ் பண்ண போகிறோம். எப்படி மூவ் பண்ணுற போகிறோம், முதல்ல ஸ்டார் மூவ் ஆயிடணும், அதுக்கப்புறம் தான் இந்த மைனஸ் மூவ் ஆகணும். ஸோ திஸ் இஸ் மை ஃபைனல் ஆன்சர்.